नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आसतु एक आर्टिकल आम पढ़ी बुझा। आर्टिकल ना हूँ एकटी शिशिर बिंदु। एकटी शिशिर बिंदु लेखक हूँ जयंत कुमार विश्वाल महोदय। चलतु पढ़ा बुझा। जीवन को सुंदर भाव बंचार एकमात्र उपाय हूँ वर्तमान रे बंचिबा। यही कथाटी किछिटा दुर्बोध्य असहज लागिपारे, कारण आम समस्ते तो वर्तमान रे बंचुचु, वर्तमान रे श्वास प्रश्वास नौचु, जीवन रो जाबतीय कारबार तो वर्तमान रे करुचु। पुणी वर्तमान रे बंचवार अर्थ कौन? वर्तमान रे बंचवार कथाटी एपरि अर्थ करवा एक अति मामूली ढंगर कथाटी ग्रहण करवा अटे। वर्तमान रे बंचवा मनुष्य में गभीर परिवर्तन द्वार खोली दे पारे, उत्साहर आनंदर एक नूतन दिग्बल को उद्भासित कर दे पारे। वर्तमान बंचार चिंताधारा साधारण लोक मान पाखे न थाए। से सब अतीत घारी होता कि भविष्य को परिकल्पना करूँ। तेणु वर्तमान बंचाटा एक एत सूक्ष्म कला, एत सूक्ष्म कला यहाँ बहुत कम लोक पाखे थाए। वर्तमान बंचा कलाटा चलते पढ़ा। एक दार्शनिक सत्य परी प्रतीत होता यही कथाटी को आम आम वास्तव जीवन में किपर रोपित कर साधारण भाव आम अनेकों यह संभवपर हो न था। कारण वर्तमान सीना आमर भौतिक स्थिति थाए, किंतु आमर मानसिक आवेगिक जीवन अतीत बा भविष्य निमज्जित हो रही था। बास कहते बॉडी प्रेजेंट माइंड आब्सेंट। तेणु आमर वर्तमान तो आमर भौतिक स्थितिटा थाए, फिजिकल प्रेजेंसटा थाए, प्रेजेंसटा, किंतु आमर मानसिक आवेगिक जीवन अतीत बा भविष्य निमज्जित हो रही था। बयस अतिक्रांत हो गले अनेक अतीत मनस्क हो जाती और जीवन जहाँ कि आवेग शिहरण से अतीत को रोमांथन कर पाई। पुराना जीवन में पिला बेले थिला, युवक समय से थिला कि मो पाखे बुढ़ा बेलू पिला मैंने घरे थे, खुशी खुशी होता, नाच गीत करूँ इत्यादि कथा, घर माहौल बदलूला। आम अतीत बुड़िकी रोमांथन करूँ, सिंहरण से अतीत को रोमांथन कर पाई। से वंश गौरव गरिमा पदवी प्रतिष्ठा स्त्री पुत्र कन्या मानक से परिवार यहीपरि अतीतर गहरे अनेक कथा को रोमांथन कर समय कटि जाए। कारण वर्तमान रे से संपूर्ण निस्व से क्या संपृक्ति न थाए। जी अतीत को संबल करें से अतीतर जीवनटी आउ नथिबार दुखरे मध्य घारी हेउथाए। वर्तमान रे बंचिबार तो अतीत को भूली जाओ, भविष्य को परिकल्पना छाड़ी दियो। वर्तमान जिनस वर्तमान परिस्थिति रे निजक डुबे दी से आनंद नियो, वर्तमान समय ठीक उपयोग कर। वर्तमान समय को किमिति ठीक उपयोग करा जाई परिवो तार उपाय आपन खोजिया पड़ो। सेटा हूँ वर्तमान बंचाटा। किंतु कारण वर्तमान से संपूर्ण निस्व से क्या संपृक्ति न थाए, अतीत को संबल करता से अतीतर जीवन आउ नार दुखरे मध्य घारी होता है। अतीत को झुरी अतीत तार भल थिला, पास्ट तार भल थिला, सेटा कहीं हेलानी ये हेलानी से अतीत को भाभी भाभी वर्तमान समय नष्ट चली जाऊँगी। पुणी भविष्य जो आसंता काली आज जो तैयारी करने कथा सेटा भी माने नष्ट हो जाऊँ। काली कौन हम से आज निर्धारण करुच्ची, काली की कौन हम से आज निर्धारण हो। सकाल मुझे कौन कर राति निर्धारण करार अच्छे, आसंता काली मुझे कौन करी आज तो चिंताधारा करा पड़ा। तेणु कथा आज काल का काम आज कर, आज का काम आबकार, यहाँ हूँ गोटे कथा। तो अतीत को संबल कर से अतीतर जीवन टी आउ नथिबार दुखरे मध्य घारी होता है। सेपरि जो मैंने भविष्य मग्न था से भविष्य नहीं नाना चिंता उद्वेग भितर बुड़ी रही था। कौन हम कौन ना ये हम घर हम न हो पाठ पढ़ी ये करी न करी जेकोसी जिन गोटे भावनार बुड़िकी उद्विग्न, उद्विग्न मान कौन गोटे छानिया ताटका हे कौन हम कौन ना कौन कर कौन उपाय निरूपाय गोटे भयभीत होकर मनुष्य थाए। भविष्य मग्न था से भविष्य नाना चिंता उद्वेग भितर बुड़ी कर से कहुए आमर बहुत दुख आम प्रकृत में भोगी ना दुख अटे। अनेक समय आम जी दुख भोगुचु दुख चिंताधारा मरुचु कि दुख जातना सहूचु से सब आमर दुख नहीं, सब रहा आमर मानसिकता बा चिंताधारा। तेणु आम बाइबल गोटे कथा भाभी भाभी किए आमर जीवन आयुषर क्षण मात्र किए बढ़ई पार आम भाविले भी मरिया न भाविले भी मरिया, भाभी कहीं मरिया न भाविकी मल भल भाभी को प्रति मुहूर्त नष्ट कर आवश्यकता कौन अच्छे। आम जाणी भाविकी चिंता करी आमर आयुषर दंडे मात्र बढ़ी पारानी, गोटे क्षण मात्र बढ़ी पारानी।
ଏତେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିରୁ ଗୋଟେ ଚୁଟିକୁ ଧଳାରୁ କଳା କଳ କଳାରୁ ଧଳା କରିପାରିବ, କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଲାଭ। ଗୋଟେ କଥାରେ ଲେଖିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ ମଧ୍ୟ ହଲି ପାରିବନି, ପତ୍ରଟା ହଲି ପାରିବ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇକି ହେଉଛି। ସେ ନଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ମାରିଦେଲେ, ତାର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇକି ଆଗେ ସେ ମଲେ। କିଛି କିଛି ଖରାପ କଥା ବୋଲି ଭାବିବେନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଉଛି, ବେଙ୍ଗ ସାପକୁ ଖାଉଛି, ଏ ବେଙ୍ଗ ସାପ ଖାଇବ, ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଉଛି, ବେଙ୍ଗ ଝିଣ୍ଟିଆ ଖାଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଶିକାର ଶିକାରୀ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ସଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର। ହରିଣ ଖାଇବ ବାଘ, ଖାଇବ ହରିଣକୁ, ସାପ ଖାଇବ ବେଙ୍ଗକୁ, ଘାସ ଛେଳି ଖାଇବ ଘାସ ଖାଇବ ଛେଳି, ଛେଳି ଖାଇବ ଘାସକୁ। ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହବ ତା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବେ, ଭାବିକି ରହିବେ କାହିଁକି ଏମିତି ସେମିତି ହେଉଛି, ସେମିତି କେମିତି ହେଉଛି, ଆପଣ ବଡ଼ ପଜଲରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ପଜଲରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟୁଥିବା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ। ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହୁଛି, ବୋଧେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କ'ଣ, ରଜା ଯାଉଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗଲାବେଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟି ଝାଣ୍ଟିକି ଜାଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଚାକର ବାକର ଯେତିକି ସବୁ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦଳ ବଳ ଧରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକି। ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଗଲେ, ହାଁ ହାଁ ବୋଇଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବାର ଆଗରେ। ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦଳେ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗୋଟେ, କାଲି ତ ବୋଧେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଦିବସ ନା କ'ଣ ପାଳନ କରାହେଲା। ସିଆଡ଼ୁ ଦଳେ ଲୋକ କଣ୍ଟା କାତି ଧରିକିରି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ନରବଳି ଦେବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି। ନରବଳି ଦେବେ ଯେ ସିଏ କ'ଣ ନରବଳି ଦେବେ ନା, ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଲୋକ, ଚାକାଚାକ ଚେହେରା ଥିବାର ଅଛି, ଏକଦମ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ରଜା ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କେ ବଳି ଦେବାକୁ। ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ହେଉଛି ଖୁଣ ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷ କେବେ କିଏ ବଳି ଦେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ବାଇବଲରେ ଅଛି, ଖୁଣ ନିଖୁନ୍ତ ନିର୍ଦାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଖୁଣ ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷ କେବେ କି ମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହେବନି। ସେ ପଶୁ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ଖୁଣ ଥିବା ଲୋକଟା ହେଇପାରିବନି। ଖୁଣ ଥିବା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ମେଙ୍ଗଡ଼ା ଚେଙ୍ଗଡ଼ା ମେଙ୍ଗଡ଼ା ଏସବୁ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଟା ତ ବାଇବଲ କଥା ଛାଡ଼। ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସବୁ ରାଜା ଭଳିଆ ଚେହେରା ଥିବାର ନା, ରଜା ହେଇଛି ଆଉ ଚେହେରା ରୂପ ଚୁଟି ସବୁ ଯେମିତି ସବୁ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଚେହେରା ଅଛି ଆଉ। ଚେହେରା ଥିଲେ ଆମର ବି ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାଜ ପରିବାରର, ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଚେହେରା ଥିବ, ରାଜା ପରିବାର ନା ସେମାନେ। ହଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଝୁଣ୍ଟି ହେଇକି ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗେ ରଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ନିଃସ୍ୱ ନିର୍ବାୟ, ତାଙ୍କେ 200 500 ଖଣ୍ଡେ ଥିବେ, ଆଗେ 10 15 ଜଣ ଯାଇଥିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କିଛି କରିପାରିବେ କ'ଣ କରିବେ, 10 15 ଲୋକ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ଆଙ୍କେ ପୁରା ଛାନିଆ ଡରିଗଲେ, ଶଙ୍କିଗଲେ ଆଉ। ଦେଖିଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଆଙ୍କେ ବୁଝିବ ନା, ଆଙ୍କ ଭାଷା ତାଙ୍କେ ବୁଝିବ ନା, ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି, ନାଇଁ ଚାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚତୁର ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେମିତି ଝୁଣ୍ଟିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମେ ତ ମରୁ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ରଜା ବି ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କିଏ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ କଥା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛୁ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଆମେ ଭୋଗିବା କଥା ନାହିଁ। ସବୁ ରହିଲା ଆମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଆମର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ଆମ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମ ବାଇବଲରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ କୁକର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଯେତେ ଦୂର ସେତେ ଦୂର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଫରଗେଟ୍। ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯିବାର ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ବେଶୀ ଘାରି ହୁଏ, ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ ନା, କାଗଜ କଲମ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ଲେଖି ପକେଇବି, ତ ଲେଖିଗଲା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ସେଇଟା ହଟିଯିବ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାୟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଘାରି ହେଉଥିବ ମାନେ ଆପଣ ବିଚାରି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭାବିକି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲାଣି ତ ହେଲାଣି, ଯାହା ହେଲାଣି ହେଲାଣି। ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବା ନା, ଅତୀତକୁ କେତେ ଝୁରି ହେବା, ଅତୀତକୁ ଝୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କେହି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବାଇବେଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ତ୍ରୁଟି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କହିଲେ ଅନେକ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନଅଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପରେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଅନୁତାପ କଲେ? ସିଏ ଅଲଗା କଥାରେ, ଅଲଗା କଥା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଏକା। ସେ ଭିତରୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟାଏ ପରିବାର, ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନୁହଁ, ତା ଛଡ଼ା କିଏ ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଟପିକ୍ ଅଲଗା କଥା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବାଇବେଲ ଟପିକ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେ ଆମର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୋଗିନଥିବା ଦୁଃଖ ଅଟେ।
ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ଆମେ ଭୋଗିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନସିକତା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିକି ଥାଉଛୁ। କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛୁ। ମଣିଷ ଆଜି କିଏ ମରିଗଲା, କାଲି ମୁଁ ବି ମରିବି। ଆଜି କିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ୁଛି, କାଲି ମୁଁ ବି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବି। ଆଜି କିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ପରିବାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ହଜିଗଲା ବେଳେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ ତମେ? ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ମନି ଲସ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲସ୍, ମନି ଲସ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲସ୍, ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲସ୍, ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲସ୍, ବଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲସ୍। ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ବା ଧନ ନଷ୍ଟ, ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ, ପୁଣି କିଛି ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିଛି ନେଇକି ଆଇନ ତ ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ନେଇକି ଆଇନ ନେଇକି ବି ଯିବାର। ସମୟ ନଷ୍ଟ, ସମୟ ତ ଯିବ ନା, ସମୟ ତ ଯିବ, ସମୟଟା ହିଁ ଯିବ। କେତେ ବୟସ, କେତେ ଆୟୁଷ, କେତେ ବର୍ଷର ତୁମ ବୟସ, ସେତିକି ବର୍ଷ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଲ, କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲ? ଏକଥା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭିଡ଼ିଓରେ କହେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମର ଥିବା ଧନ, ଆମର ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ଥିବା ଅର୍ଥ, ଆମର ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଆୟୁଷ ବା ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ସମୟ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ସେ ସମୟ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା, ସେ ଗୀତ ଗାଇବା, କହିବା, ଲେଖିବା, ନାଚିବା, ଗାଇବା, ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରତିଭା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସମୟ, ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ନେବେ। କେତେ ପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଗିଥିବା ଦୁଃଖ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା କଥା ନୁହଁ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅତୀତ କ'ଣ ହେଲା ଛାଡ଼, ପାଶୁରି ଆସିବା କଥା, ଯୋଗେଆ ବୋଗେଆ। ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର, ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହେ ତାର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହେବ ଅବଶ୍ୟ। ଭାବି ବସିଛି ତ ବସିଛି, ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ସେମିତି କହିଲେ ହେବ। ସମୟର ଉପଯୋଗ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସମୟର ବିନିଯୋଗ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ଟଙ୍କା ହୁଏତ ପୁଣି ଫେରି ପାଇପାରିବା, ହଜିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ରିକଭରି ହେଇପାରିବ। ଟାଇମ୍ ରିକଭରି ହେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ବି ରିକଭରି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ର କଥା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯିଏ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିଛି କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିସ୍ କରିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପଚାର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଫେଲ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ପଚାର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ପାଠଶାଠରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଫେଲ୍ ହେଇକି ପଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି, କାଲି ନା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଥିଲି। ମନି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସମୟର ଉତ୍ପାଦ। ସେ ସମୟ କି ସମୟ, କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିବା, ଆପଣ ଲେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର କାମ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେଇବ। ସେଇଟା ଏକା ଟାଇମ୍, ସେଇଟା ଏକା ଟଙ୍କା ନା। ମନି ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ସ୍କିଲ୍, ନଲେଜ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହେ ତାହାର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେବା ଅବଶ୍ୟ ଭାବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନି। ଆ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ତା ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବାହାରେ ବସିଲେ ସେଠି ହସିଲେ, ଏଠି ବସିଲେ ହସ। ମଣିଷ ସୋସିଆଲ ହେବା ଦରକାର, ମିଶିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତ ବସିବା କଥା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଖଚୁଆ ହେଇ ବୁଲିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବାଇବେଲ ସେଟା ଖଚୁଆ ହେଇ ବୁଲ ନାହିଁ, ପେଟୁକୁ ହେଇ ବୁଲ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସେ କଥା ତ, ମୁଁ ଯାହା କରେ ମୁଁ ସେୟା କରେ, ମୁଁ ଯାହା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ସେୟା ହେବା ପାଇଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବିଦ୍ୟା। ଆରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ କେମିତି, ବଦଳିବ କେମିତି? ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ନା, ପଢ଼ାଶୁଣା କଲେ ନା ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବ। ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପଢ଼ାଶୁଣା କର, ଜିନିଷ ଜାଣ, ବୁଝ, ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ବୁଝ। ଆମର ସ୍ଥିତିରେ ଏ ଯେଉଁ ମଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରକାଳକୁ ଯିବା, କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ଆମ ଆତ୍ମାଟା, ସେ ଆତ୍ମାଟା କ'ଣ, ଆମର ସ୍ଥିତିଟା ଯିବ, ଆମର ଆତ୍ମା, ଆମ କନସାଇନ୍ସଟା ଯିବ, ଆମ କନସାଇନ୍ସ ଯିବ। ସ୍ପିରିଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କନସାଇନ୍ସ। ସେଇଟା ହିଁ ସେଦିନ ଜଜମେଣ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ। ମୋର ଏୟା କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ। ତୁମେ ନିଜେ ତ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତୁମ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟା ତ ସେଠି ପ୍ଲେ ହେଇଯିବ, କନସାଇନ୍ସଟା। ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ ନା ଭୁଲ, ତୁମ ମନରେ ଯାହା ଭାବିଛ ସେଟା ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଯିବ ସେଠି। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ଥିତିଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପୁରା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରଟି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ,
ବୁଢ଼ା ହେଇ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳୁନି। ଗୋଟେ ଲୋକର ବୟସ ବେଶୀ ବେଶୀରେ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯାହା ହେବ ସେ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସେୟା ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ସେୟା ହେଇକି ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛେ କି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଅନୁଭବଟି ନେଇ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ କାଲାମ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁତାର ସହିତ କାରବାର କରନ୍ତି, ସାଧୁତାର ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସାଧୁତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ସେ ବେପାର ବାଟ ଚାକିରି ବାକିରି ଯାହା ବି ହଉ ସାଧୁତାର ସହିତ, କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିବେନି, କାହାର ଖାଇବେନି, କାହାର ଠକିବେନି, ସେଇମାନେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ତମାମ ଖାଲି ଆର କାଟିବୁ ତାର ପଟେଇବୁ, କାହାର କାଟିବୁ କାହାର ଜୁଟିବୁ କାହାର ଫେଟିବୁ, ଏତା ସବୁ ଚାଲିଲେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ? ତାଙ୍କ ବିବେକ ବା କନସାଇନ୍ସ କହିଦେବ, ତା ବିବେକ କହିଦେବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ତୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବ? ଆପଣ ସିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଉପରେ ଜଣେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କନସାଇନ୍ସରେ ସେ ସେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିପ୍ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସେଠି ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଆପଣ ଠକି ପାରିବେନି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ, ନା କି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ କର ଇଏ କର ସିଏ କର, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୁହାରି କରିବା କି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମର ହିସାବ ଦେବେ, ଆଖି ପଲକରେ ସବୁ ସରିଯିବ। ଯେ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛେ ଯେ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଜି କାହାର ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଦେଖି ହୃଦୟ ହଠାତ୍ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଲା, ନା ଆଜି ଦିନଟି ସେମିତି କଟିଗଲା ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଭାବରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜୀବନ ଦିନଟାକୁ ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଉଛୁ। ଯୀଶୁ କେମିତି ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିନଥିବେ, 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଂସାରିକ ଜାଗତିକ କାମରେ ଲାଗିଲେ, ପରିବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ, 3.5 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ 3.5 ବର୍ଷରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ କାମ କଲେ ଯେ କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସମୟର ବହୁତ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍। ସମୟ ଜୀବନ ହିଁ ସମୟ। ଆମେ ଅପଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଅପଚୟ କରିକିରି ଆରେ ଆମେ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାଲିଟି, କି ଟାଇମ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ସେମିତି ଗଢ଼େ। ସମୟର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ, ଆପଣ ଯେମିତି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସମୟ ଆପଣ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଇଫ୍ ୟୁ କିଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ। ଟାଇମ୍ଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି କାହାର ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଦେଖି ହୃଦୟ ହଠାତ୍ ଗୁଞ୍ଜରିତ ଉଠିଲା, ନା ଆଜି ଦିନରେ ସେମିତି କଟିଗଲା ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଭାବରେ। ଯଦି ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଭାବରେ କଟିଲା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କଲି, ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସେ ସବୁ ଫମ୍ପା ଥିଲା, କାରଣ ସେସବୁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଥିଲା। ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲି। ହିସାବ କଲେ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟା ହେଲେ ବି ମୋର ମନ ଉପରେ ରେଖାପାତ କରି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କୁଆଡ଼େ ଦେଖୁ ତ କୁଆଡ଼େ ହଉ ତ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଲେଖିଲେ ମୋର ଦିନ ମାସ ଦିନ ଗଣନା କରିବାକୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଦାଉଦ ଲେଖିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା, ମୋର ମାସ ଦିନ ଗଣିବାକୁ ସମୟ ମୋତେ ହିସାବ କରିବାକୁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ବଳ ସକାଶୁ ବିଷୟରେ 70 କିମ୍ବା 80, ମୋତେ ମାସ ଦିନ ଗଣିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍, এটা ଟେମ୍ପରାରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆପଣ ଏଇଠି କେମିତି ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଖଚୁଆ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ମାତିଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ, ସିନେମା, ଫିଲ୍ମ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ଅପଚୟ, ସେସବୁର ହିସାବ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କେତେଟା କଥା ଆପଣ କହିବି ବୋଲି କିଛି ଖରାପ ହେବନି, ମୁଁ ବି ସମୟର ହିସାବ କରେ। ମୋତେ ଆଜି 32-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ 30-32 ବର୍ଷରେ, ମୁଁ ବି ହିସାବ କରେ। ମୁଁ ତ 4-6 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଣି ହିସାବ କରିଥିଲି, ପୁଣି 8-10 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଲେଖା କାଗଜଟା ବାହାର କରିକି। ସମୟର ହିସାବ ଦରକାର, ହିସାବ, ଟାଇମ୍ର ହିସାବ। ପ୍ରଭୁ ସମୟର ହିସାବ ମାଗିବି, କେତେ ବର୍ଷ ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ, କ'ଣ କଲୁ ଏତିକି ସମୟ, ତ ଜୀବନ ତୁ କ'ଣ କଲୁ, ତ ସମୟର ହିସାବ ଦରକାର। ବାକି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେନି ଭାଇ, କୋଟିପତି ହେବା ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେନି, ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଗୃହିଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ବି ମାଗିବେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲ ତୁମ ସମୟ। ହେଇପାରେ ଆମେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ରୋଷେଇବାସ, ବାସନକୁସନ ମାଛୁ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛୁ, ଘର ଅଳେଇଛୁ, ପିଲାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, କି ସମୟ ପାଇଛୁ, ଗପସପ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଗପସପ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେ କଥା ମୋତେ ଲେଖିଲେ ଯେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନି, ଅସାର ଗପରେ ମାତନି, ବିଧବାମାନେ, ନାରୀମାନେ
ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଅସାର ଗପରେ ମାତନ। ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ବୁଝିଲି କି ନାତୁଣୀ ଜଣେ ସେବା କଲି, ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ମାଗିବେ, ସମୟର ହିସାବ ନିହାତି ମାଗିବେ। ଆପଣ ପାଳକ ଜ୍ୟୋଷ୍ଠୀ ଖୋଲିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ, ଅର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରତିଭା, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଅର୍ଥ, ସମୟ ଆଉ ପ୍ରତିଭା, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? କାରଣ ସଂସାରକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି କିଛି ନ କରି ସଂସାର ପଳେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କାହା ନହେଲେ କାହା କାମରେ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରରେ ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମୀ କଥା। କାହାର ନହେଲେ କାହାର ସେବାରେ ଆପଣ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ୟୁଜଲେସ୍ କରିକି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ୟୁଜଫୁଲ୍। ଆପଣ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବେ ହିଁ, ଦରକାରୀ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। କାହା ନହେଲେ କାହା କାମରେ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହାର ସେବା କରୁ, କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ, କାହା ସେବାରେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୂର୍ଖାମୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବାରେ ଲାଗିବେ, ପରସ୍ପର ସେବା କରିବେ, ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପରସ୍ପର ଉପଯୋଗରେ ଆସିବା ହିଁ ମଣିଷର ଉପଯୋଗିତା, ସାର୍ଥକତା। ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମର ଲେଖାରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ କିଏ ଲାଗିବ? ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଥିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି, ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ କ'ଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଖାତାରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଉଛି ନା ଡେବିଟ୍ ହେଉଛି? ଆପଣ ବାକି ହେଉଛନ୍ତି, ଋଣୀ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ଧନରାଶିକି? ଋଣାତ୍ମକ ନା ଧନାତ୍ମକ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆବେଗରେ ସିକ୍ତ କର ନାହିଁ। ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ଝରକା ଦେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଯାନବାହନ, ଗଛ ଲତା, ଗାଁ ପାହାଡ଼ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି କେଉଁ ବିସ୍ମୃତରେ ଗର୍ବରେ ହଜିଗଲା ପରି। ଏଇଟା ସାଇନ୍ସରେ ବି ପାଠ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ହଉ କି ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ସବୁ ଅଛି। ଝରକା ଦେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଯାନବାହନ, ଗଛଲତା, ଗାଁ ପାହାଡ଼ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି କେଉଁ ବିସ୍ମୃତିର ଗର୍ବରେ ହଜିଗଲା ପରି। ସମାଜରେ ଏତେ ଗହଳ ଚଳ, କୋଳାହଳ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଏତେ ପୁଲକବରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ଦିନ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଅନୁଭବରେ କଟୁଛି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ ଯେ ମୁଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସମିଜାଜର ଲୋକ, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି କହନ୍ତି ସେଇଟା, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମ ଗାଉଁଲି ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇଥର ଭବିଷ୍ୟତର ପରିକଳ୍ପନାରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବ, ନହେଲେ କି ଅତୀତର ରିଗ୍ରେଟ୍ର ଗ୍ଲାନିବୋଧରେ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ସେ ଲୋକ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ଯୋଗିଆ ବୋଗା, ଯେଉଁଟା ଗଲା ଆସିବ କ'ଣ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉପଯୋଗ କର ଏମିତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ହସ ଖୁସି ମଜା ମସ୍ତିରେ ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରି ସୁସ୍ଥ ବୋଲିକିରି ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ। ଯେଉଁମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖୁସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ଖୁସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ନିଜର ପରିବେଶରେ ଥିବା, ନିଜ ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଗପ କରିପାରନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତି, ପରିବେଶ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ, ମନ ପରିଭାଷାରେ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏକଥା ମୁଁ ପେପରରେ ହିଁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁରା ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ବା ଖୁସିର ମାହୋଲରେ ରଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ଯଦି ରିଗ୍ରେଟ୍ରେ ହେଲେ ଯାଉଥିବ, ଗ୍ଲାନିବୋଧର ଅନୁତାପରେ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ନହେଲେ ତ ପରିକଳ୍ପନା ସ୍ୱପ୍ନମୟ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିଛି ନଥିବ ତାର। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସଚେତନତାକୁ ମୁଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଣିବି, ଯେପରିକି ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଉପର ଠାଉରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷ, ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରକୃତି ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ମୋର ସତ୍ତାର ସମଗ୍ର ଜାଗ୍ରତତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଜୀବନ ମୋତେ ଫମ୍ପା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ନିବିଡ଼ ଜୀବନବୋଧରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିବ। ଟିକିଏ କହିଦିଏ, ଆଜିକାଲି ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆସିବାଠୁ କାହାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫୋକସ୍ ରହୁନି। କ'ଣ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫୋନ୍ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଏଇଠି ଥିବେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଏଇଠି ଥିବେ ଆମେରିକା ଫୋନ୍ ଲାଗିଥିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥିବେ ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ଟା ରହିବ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଫୋକସ୍ ସେତେବେଳେ ରହନ୍ତା, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ନ ହେଇକିରି ଆପଣ ଫୋକସ୍ରେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରନ୍ତେ, ହଉ କି ନ ହଉ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତେ। ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ।
वी आर नो चक्रवर्ती आम सब चक्रवर्ती नुह सब जिन आम चुटकी करदे विभिन्न प्रकार लोक अच्छु विभिन्न किसम लोक अच्छु विभिन्न दक्षतार लोक अच्छु कौ जिन क्या हाथ में जल्दी हो क्या हाथ में अधघंटार कम को अधा दिन लगी जाए ये हूँ कथा किंतु आमर फोकस रहा कथा आमर चिंताधारा पूरा फोकस रहा हो पाने मोबाइल आम डिस्ट्राक्टेड होटा देख से देख ये कर सी कर ताको फोन कर आपको फोन कर जन को रिपोर्टिंग कर समय पड़े जाए ना आम ना कि आम कम फोकस कर ऊपर अधिक रिपोर्ट कर ताकू कुह आकू कुह घर पचार बापा को पचार माँ को पचार स्त्री को पचार अफिसर को पचार आम जिनटा कौन हृदयंगम करवा कौन आनालिसिस करवा से भितर न प्रोग्रेस न प्रवेश करी आम कहली से जिनस या से या मुझे संस्थान मिसिक कम करके आसी 2-4 वर्ष तले कि एवं कम कर 2-3 वर्ष आम कहली रिपोर्टिंग करा पड़ो या सी आम कि आम खाली एजेंट भाया रो आम द्वारा किसी है आम कहली रिपोर्टिंग करवा कथा या सी ऑन द स्पॉट सांबादिक रिपोर्ट कला एथिरे चिड़ा ही लगे जड़े विरक्त हम मुझे तो किसी करूँ से वर्णनात्मक शैली खाली बखाणा कथा ए माइक मान बुद्धि यहाँ या सी खाई जाते भोजी जाते पार्टी जाते बहुत जाते एमती सेमती आजिकल चाकरी सी आपड़ निजे किसी करें कि करने को भी लोग देवेनि आपड़ खाली रिपोर्टिंग करार कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एथि प्रथम आवश्यक जो अन्य को मुझे भेटिला बेले मो भीतर पूर्वर थी बद्धमूल धारणा को मुझे त्याग करदेवी जहाँफल मोर समस्त देखा शुणा कथा हेबाक मुझे एक सरल उन्मुक्त मन में करें जो जिनस को जाऊँच से डुबिक रहा जहाँ जो कम से भाविया दरकार से बस बुड़े से डुबिले आप कम कर कम कर तो गोटे जगार थी कहते खाइला आ कौन चिंता कर बसला बेलू आ कौन चिंता झाड़ा गला शौचालय थी आ कौन चिंता कर खाइले मोबाइल पीले सब बड़े अन्य मनस्क रहा अन्य चिंताधारा डुबिक रहा ठीक नुह आप बर्तमान बचा दरकार जदि इफ यू आर ए राइटर कि कवि कि लेखक कि संगीतकार कि कौन गोटे बड़ आप उच्च धरणर कौन पेशार अच्छा तेरे आप विभिन्न प्रकार परिकल्पना बुड़ुवे एक कथा आम समस्त जानते मो कथार भी एमती गुड़ाए कथा पड़ी किसी लेखक लेखिका अच्छा माने लेडी लेखक मैंने से बैगण काटुवे चाकुटा रखी छुरीटा रखिदे चांगुड़ी भितर खोजुवे से घर सारा गोटे रखिदेली से छुरीटा अन्य मनस्क करते लेखक से माइंड सब चलते प्लटिंग कर प्लटिंग करुवे लेखक गप गप उपन्यासिक गीतिकार से सब माइंड में चलते कौन ना कौन चलते वैज्ञानिक लोक मैंने सेमती आ गए कहानी कहते वैज्ञानिक जड़े थे नाटा मोर कौन मन पड़े सब 7th क्लास मुझे पढ़ी से कौन गोटे रिसर्च करुले बहुत दिन धरी से रिसर्च कर गोटे थर कुंडर पशिले गाधे कुंडर पशिले आ से फरेन देश मन सब उल्लंघ हो गाधाती से कुंडर पशिले कौन है कि जी जगार से ठिया है से कुंड छोटिया कुंडटे पशिले से पानी बाहर को पड़गला उछुल पड़गला कुंड भितर पशिले बाथ टाप ना कौन कौन तो बाथ टाप टाइप भितर पशिले गाधे से पानी जी पानी बाहर को उछुल पड़गला से कौन गोटे आइडिया जुटिगला सी आ कौन लुगापटा कौन पिंधि से कुंडर बाहर लंगड़ा गाँ को गाधे आइले लोक बाई आई एड़ा बाइया गुड़ा ए लोकटा लंगड़ा गाधे अच्छा कौन कह यूरेका 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 कही लंगड़ा दाई घर आइले से भाया कथा किसी लोक अच्छा जो एमती तार अर्थ से कौन गोटे आयतन कथा सर्च कर आयतन मास पास एमती कौन कौन मैंने मोर केते ओजन बा कौन एमती वैज्ञानिक सत्यता गुड़ा तो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट गुड़ा से लोक से बुड़ीकी गाधेवा लोक से पानी कौन उछल पड़ा मिलगला गोटे आइडिया यूरेका यूरेका कही से लंगड़ा घर धाई आई से सीमित एक्सेप्शनाल लोकंर कथा अलग किंतु साधारण लोक एत कथा भावती कि एत कथा चिंता करते से साधारण लोकंर प्रेजेंट माइंड भी नहीं परा प्रेजेंट रे बुड़ीकी रुहतुनि परा सी खाली अतीत वर्तमान छाड़ी भविष्य में बुड़ीकी रुहते
एथिपाई प्रथम आवश्यक जे मु अन्य को मु भेटिला बेले मो भितर पूर्वरु थिबा बद्धमूल धारणा गुडी को मु त्याग करदेवी जहाँ फल मोर समस्त देखा शुणा कथा हेबाकु मु एक सरल उन्मुक्त मन रे करि पारिबे बास खोलामला मन गोटे गोटे छोट उदाहरण निया जाऊ मु वेशभूषा विषय प्रचंड रक्षणशील एवं कौन परिस्थिति रे जदि मु जने अत्याधुनिक वेशभूषा सज्जिता जन महिला को साक्षात करुच्ची तेबे से साक्षात प्रथम तो मोर घृणारू ही आरंभ हम और या फल मोर संपृक्तिर समस्त रास्ता तो मुझे प्रथम बंद कर देती एपरिक निज विषय थी निजर दृढ़ीभूत धारणा जमी मुझे बड़ पदपदवीर अधिकारी मुझे दूर उच्चशिक्षित गुड़ी को परिहार करने को पड़ो कारण यही धारणा गुड़िक निजर चारिपटे लुहार एक बाड़ तैयारी करदे जहाँफल अन्य मनुष्यटी सबुबले अन्य हो रही था दिन भितर शह शह मनुष्य को भेटला गोटे भी मनुष्यर मुह मन भितर छाप पकई न था सबू देखाटी केवल आखिर रेटिना भितर सीमित होता है अंतर को प्रवेश कर न था जीवन निबिड़ लगे किपर वर्ष वर्ष जब जनकर जीवन यहीपरि फंपा देखा शुणा कथबार्ता अतिबाहित हो तेज तार जीवन तो ताको निश्चय उद्भट करुण लगे अतीत ना कि भविष्य ना केवल वर्तमान अच्छी आ वर्तमान में मत मिलुत समस्त मनुष्य प्राणी प्रकृति ता जेते तुच्छ नगण्य भाव अति प्रतीत हो पछे ताहा मो पई महार्घ सुजोग नहीं आसी मोर जीवन को स्पंदित करने आमर चिंताधारा से मूल कथा कह आमर माइंडसेट आमर चिंताधारा आमर सोच यही जिनसा भारी टेंशन कथा यहीटा ही इंपोर्टेंट यही जिनस आमको आमर न्यूरो माइंडेड हूँ कि से मुझे पढ़ापढ़ी करूँ पढ़ापढ़ी करवा दरकार लेखापढ़ा करवा दरकार बुझाणा माने अंडरस्टैंडिंग डेभलप हवा दरकार खाली आप पाठशाठ पढ़दे इकोनॉमिक्स एजुकेशन इलेक्ट्रोनिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री फिलोसफी एगुड़ा पढ़दे किसी है चिंताधारा डेभलप हवा दरकार विकसित हवा दरकार बहुत लेक्चर प्रोफेसर भी अच्छा कि बहुत डॉक्टर इंजीनियर भी अच्छा जो मान चिंताधारा साधारण मनुष्य चिंताधारा भी आहरी निकृष्ट बोली कहुई पारे गोटे साधारण राजनीति आहरी निकृष्ट चिंताधारा खाली नाच कुच खाली पाठशाठ खंडे जानी था कि जान ना ना व्यक्तित्व थाए ना कि प्रभावित कला भाई थाए खाली टंका पैसा खंडे पाइबा पाठशाठ खंडे पढ़ी पकई था पैसा पत्र खर्च करके सेट करके डिग्री खंडे चाकरी खंडे करता कि से ना चिंताधारा थाए ना कौन से क्या प्रभावित कला भाई लोक मैंने भी नुहत पाठशाठ पढ़ी डिग्री खंडे धरिकी है परिश्रम कर चाकरी पाई जाते किसी न था से भाई से चार लोक दुख बुझा लोक नुहति से ये प्रशासनिक स्थाणुता ये प्रशासनिक अवहेला तो ही देश आज इमती अवस्था पड़ी सबू नेता मानक दायी कला हम ना नेता मैंने कौन करेंगे अशिक्षित लोक मैंने किए MA पढ़ी कौन नेता होती टिप दिन मारी पर नेता होती एवं पढ़ते सी ढांचा चलती अष्टम दशम +2 फेल अच्छा दक्ष नेता गोटे दिशुना आम ओडिशा कि सेमती दक्ष नेता भी किए ना कारण हूँ पाठशाठ तो पढ़ार प्रश्न खाली गोटे व्यक्तित्व थाए से कुर्ता पायजामा पंजाबी चूड़ीदार खंडे पकड़े सब नेता हो जाते सब अड़ुआ हूँ ये प्रशासनिक अधिकारी मैंने जो पाठशाठ पढ़ी OS IAS तहसिल RI अमीन लेक्चर प्रोफेसर टीचर बहुत पाठशाठ MA PG कर सब डॉक्टर PhD करके आसुँच लेक्चर हो से पाखे ही स्थाणुता कि करेंगे ना कि करदेवे ना से गोटे इमिति सुदु शिक्षित पंड शिक्षित मूर्ख जहाँ कह शिक्षित मूर्ख स्थली से आउट कौ एरिया लोक कुआड़े जाऊँच कुआ जेई आसूँ गोटे आड़ू BDO आऊँ गोटे आड़ू तहसिल आऊँ गोटे आड़ू किए आमर कौन भासी जाऊँ कार कौन गले वाला आमर कौन जाए आसे के आम ठीक थे दुनिया ठीक बोली ताके लेखार रोक से जेई किए आऊँ से किए RI किए आऊँ से तहसिल किए आऊँ किए कुआड़ लोक सब आउं आमर किसी जाए ना ऑफिस आइले काम है ना आम लोक लेन देन ना किमिति जदि किसी नेता नेता अच्छा लोकाल लोक मनोभाजन करें कमटा टी है ना यही मानसिकता जो आम आज पर्यंत सेमती अनुन्नत अवस्था विकासशील देश चली चतुर्थ अर्थनीति है ठीक अच्छे विकासशील देश चली आज भी खाद्य ना पानी ना कि तो ना रास्ता ना घाट ना जमी बाड़ सुविधा नहीं इंदिरा आवास ना घर ना द्वार ना पानी ना जणी ना कि तो ना पानी ना पत्र ना घर ना द्वार ना कार्ड ना कि ना आम दोष खाली सब नेता को देला हम हाथ में जी हम कथबार्ता करेंगे से ना नेता आम दुज भर गोटे सेतु जनसाधारण आ प्रशासन भर गोटे सेतु पूरे ब्रिज करवा दरकार सेटअप करवा लोक नेता सी आमको नहीं जुटेब कि तारी हाथ में फाइल पत्र कम से हाथ में था से चाहिए 2 मिनिट्रे कम हम ना जो गड़े देवे ए टेबुल से टेबुल से टेबुल से टेबुल से टेबुल मसे वर्ष गड़ीज आप थर जी 2 थर जी 3 थर जी 4 थर जी 5 थर साधारण लोग के थर जी
ଯେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଦିନକୁ 150-200 ସରିଗଲେ ତାପରେ ନା ହେଇବ ଯୁଆର ସେ କାମ ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ମୁଁ ମୋର ଗରିବ ଏମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପେଟ୍ରୋଲ ଉଦାହରଣ ପକେଇ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ସରିଲା କଥା। ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାଣୁତା ହେତୁ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏହା ହେଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜାମୁନ କା ପେଡ଼ ଗପର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ମୁନ୍ସିଙ୍କର ଜାମୁନ କା ପେଡ଼ ଗପଟା ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ପେପରରେ, ସେଇଟା ଗୌରହରି ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ ଥରୁଟେ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଗପଟା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ମାନେ 10-12 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +2 ଫେଲ୍ ହେଇକି ଘରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଗପଟା ଜାମୁନ କା ପେଡ଼। ପଢ଼ିକି ଏମିତି ହସିଲି। ସେଇ ପାଠଟା ବୋଧେ ମୋର 9th ଶ୍ରେଣୀ ହିନ୍ଦୀ ବହିରେ ଥିଲା। ସେ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା। ସେଟା ପଢ଼ିକି ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି। ସେଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପେପରରେ ପାଇଲି ଆହୁରି ମନ କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଲି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଉ ମୁଁ ପାଉନି, ନେଟ୍ରେ ବି ପାଉନି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଜାମୁନ କା ପେଡ଼। ଏ ସ୍ଥାଣୁତା ହେତୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା। କୁଆଡ଼େ ଟପିକ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ହେଇଗଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ତାହା ଯେତେ ତୁଚ୍ଛ ନଗଣ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତୀତ ହେଉ ପଛେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ମହାର୍ଘ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସି ମୋର ଜୀବନକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ଶୁଷ୍କ କରୁଣ ହୋଇଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଅନୁଭବ ତ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ମିଳିବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କମିଆ ଅଛି, କିଛି ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ କହିକିରି ଆଉ ଚାଲୁଛି। ଏମିତି ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଲେ ସେ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ଅଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ଗୁହାରି କଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ପଛେ, ଆମ ଗୋଟେ ଏମିତି ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଘର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ଅଭାବ ଆମର ଚାଲିଯାଉ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ। ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ସେ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ସେ 10-15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ବିରସ ଛାଇ ଯାଇଛି। ସବୁ ବିରକ୍ତି ହେଇକିରି ମୁହଁରେ କାହାର ଖୁସି ନାହିଁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ମୁଁ ତ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି, ସବୁ ଭରପୁର ହେଇଗଲା, ସବୁ ଅଭାବ ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଅଭାବ ଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ପଇସା ପତ୍ର, କ'ଣ ସେଠି କରିବୁ, କି ଘର ବାଡ଼ି କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ମାତିକି ରହୁଥିଲୁ। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଆମର, ଆଉ କିଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସକାଳ ପାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆଇବୁ, କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆମର, ଅଭାବ କିଛି ରହିଲାନି। ଆମେ ଖାଲି ବସିକି ରହିଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଜୀବିତ ଥିଲୁ, ଆପଣ ସେମିତି କରିଦେବୁ। ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଗଳ୍ପରୁ ସାଧୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମାତ୍ର ମୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ହେଉ ବା ପରିବା ଦୋକାନୀ ହେଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭେଟୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ମୁଁ ମୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। 3-4 ପଦ କାମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଥାଉ କି ବଜାର ହାଟରେ ଥାଉ କି ବେପାର କରୁଛୁ କି ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଚାକିରି ବାକିରି, ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛୁ, ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିହେଭ୍ ସେମିତି କରୁଛୁ, ଡିଲିଂ ସେମିତି କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। କାମ କର ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ସାରା ଜୀବନ ବିତି ଯାଉଛି। 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଆମର ସବୁ ଜୀବନ ସେଠି ସରିଯାଉଛି। ଅଥଚ ଆମେ ସେଇଠିକା ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆଜି ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେମାନେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନର ହିସ୍ସା, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଭେଟୁଥିବା ଲୋକଟି ଯଦି 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେମିତି ଅଜଣା ରହିଗଲା, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଦୁଃସ୍ଥିତି ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ତାମାନେ ଆମେ କାହା ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଦିନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲା ଚାଲେ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାସ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମ ସହିତ ରହିଲା, ତା ପାରିବାରିକ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସିଏ ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ହିସ୍ସା ହେଇଗଲା, ପାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ଅଂଶ ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତା ଘର କଥା, ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦିନେ ଅଧେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଭାଇ ତୁମ ଦିନ ଅଧେ ଆଇଲେ ଚାଲ, ତୁମ ଏତେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛ ବୋଲି। ଯଦି ଜଣେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ହଉ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, ଷ୍ଟାଫ୍ ହଉ କି ସହକର୍ମୀ ହଉ, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ବର୍ଷ ମିଶିକି ଚାଲିଲେ, ତାର ଘର କଥା, ତା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେବା? କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବହାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଟିକେ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଭୀର ସାକ୍ଷାତ ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି ଯେ ଯାହା ସାଥିରେ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଉ, ସେହି ସାକ୍ଷାତ ମୋର ଜାଗ୍ରତ ତାର ଆଧାରରେ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷାତ ମୁଁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବି, ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ କିଛିଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ଦେଖେ ଗାଡ଼ି କଲାବେଳେ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲି, ଏବଂ ତାର
ଏବେ ତାର ୟୁନିଫର୍ମ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ମୁଁ ଯୁବକର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଣ ଆବେଗକୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲି, ସେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ହେଉ ବା ଆମାଜନର କୋରିଅର ପାଲଟିଥିବା ହେଉ, କୋରିଅର ପିଲାଟି ହେଉ ବା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କାକର ଧରି ଆସୁଥିବା କାମବାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଚଳମାନ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ନ ଭାବି ରକ୍ତ ମାଂସ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମଣିଷ ଭାବେ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ପ୍ରଥମରୁ ମୋର କାହା ସହ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥିଲା, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଚେତନାର ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲି। ଏହି କ୍ରମରେ ମୋର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ରୁକ୍ଷ ନିଷ୍କରୁଣ ନିସଙ୍ଗ ଭାବ ଥିଲା, ଏହି ଅନୁଭବ ଫଳରେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଦ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କ୍ରମଶଃ ଏହି ଅନୁଭବ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ସେହି ଶୁଣିବା ଭିତରେ ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା ପଦପଦବୀ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ନ୍ୟୁନ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଓ ଆନ୍ତରିକତା, ଜୀବନ ସହିତ ବୁଝିବାର ଯେଉଁ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାହାର ଆମର ଜୀବନର ବହୁତ ଅଭାବ। ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଥାଏ। ସେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ୱାର୍ଲଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସହିତ ବୁଝିବାର ଯେଉଁ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାହାର ଆମର ଜୀବନର ବହୁତ ଅଭାବ। କେତୋଟି ଦିନର ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରର ମାହୋଲ, ମୋର ଆଖପାଖର ମାହୋଲ ବଦଳିଗଲା। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଦୁନିଆଟା, କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲେ କାମ ବି ବହୁତ ସହଜରେ ହେବ। ଯେକୌଣସି ସେ ଛୋଟ ପିଅନ ହେଉ, କିରାଣୀ ହେଉ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ହେଉ, କି କାମବାଲି ହେଉ, କି ଚାକରାଣୀ ହେଉ, କି ଚାକର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଦେ ହେଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୱାର୍ଲଡ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଚାହିଁବେ, ବୋଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଆପଣ। ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନରେ ବା ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଇକି ହୁଏନି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀକୁ, ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନୂଆ ସତ୍ୟ, ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଶିଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହସଖୁସି ଆନ୍ତରିକତା ଭରା ହୋଇଗଲା। କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଯେଉଁ ବୋର୍ ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ମୋର ସଂସାର ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ କାହାର କେଉଁ ନା କେଉଁ କାମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଛନ୍ଦିଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ମୋର ଜୀବନ ଉଦାସୀନତାରୁ ବାହାରି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର একটি ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ କେଉଁ ଦୂର ଅଜଣା ଦେଶରେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ବର୍ଷ ଧରି କେତେ କ୍ରୋଶ ବୁଲୁଅଛି ସାଗର ପର୍ବତମାଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ମୋର ଘରଠାରୁ 2 ପାଦ ପରେ ଧାନ କେଣ୍ଡାଟି ଉପରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ତ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖି ନାହିଁ। ଏହି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନ ପାରିବା ଆମର ବିଡ଼ମ୍ବିତ ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ସୂଚେଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବିନି, ଏତିକି ସତ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।